باطنا وظاهر. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر. يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا. يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا. يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا. يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام. 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 يا ذا الجلال
الناس. الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته، وإلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وأصوله وفروعهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة إلى روح سيدنا الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي باعلوي وأصوله وفروعهم وجميع ساداتنا آل باعلوي وأصولهم وفروعهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة إلى أرواح ساداتنا الصوفية أينما كانوا في مشارق الأرض ومغاربها وحلت أرواحهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بهم وبعلومهم وبأسرارهم وأنوارهم ويلحقنا بهم في خير وعافية. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة إلى روح صاحب الراتب قطب الإرشاد وغوث العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علوي الحداد وأصوله وفروعه أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بهم وأسرارهم وأنوارهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم إنا نسألك بحق الفاتحة المعظمة والسبع المثاني والقرآن العظيم أن تفتح لنا بكل خير، وأن تتفضل علينا بكل خير، وأن تجعلنا من أهل الخير، وأن تعاملنا يا مولانا معاملتك لأهل الخير، وأن تحفظنا في أدياننا وأنفسنا وأموالنا وأولادنا وأهلينا وأصحابنا وأحبابنا
من كل محنة وفتنة وبؤس وضير، إنك ولي كل خير ومتفضل بكل خير ومعط لكل خير يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأولادنا ولمشايخنا في الدين ولمن أحسن إلينا ولمن أوصانا بالدعاء ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا وارحمنا وارض عنا وتقبل منا وأدخلنا الجنة ونجنا من النار. اللهم اصلح لنا شأننا كله، اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وارض عنا يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mari sama-sama kita mulakan majlis kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati majlis kita dengan bacaan suratul Fatihah, pembukaan Ummul Kitab, mendapatkan kita ganjaran di dalam bacaan kita, dan juga mudah-mudahan dengan niat-niat yang baik kita semua di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala daripada segala mara bahaya, segala fitnah dunia, fitnah akhir zaman, segala penyakit terutamanya COVID-19 ini. Mudah-mudahan semua berada di dalam naungan Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Al-Haziniyah qul sallallahu alaihi wa sallam kutub zaman wa ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita semua masih lagi terpilih daripada Allah Subhanahu wa taala untuk bersama-sama kita berkumpul di dalam alam maya, iaitu di dalam majlis Hadun Nabawi, pengajian kitab pada malam ini iaitu kitab Sa'adatul Ma'ad wal Mahya yang akan dipimpin oleh Al-Fadil Al-Habib Ali Zainal Abidin bin Abu Bakar Al-Hamid. Sesi ini mudah-mudahan menjadikan manfaat ilmu yang akan disampaikan buat diri kita masing-masing, dan juga mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang senantiasa beribadah dan juga beristiqamah dalam menghadiri majlis-majlis ilmu, tak kira sama ada di dalam alam maya ataupun di dalam secara fizikalnya insya-Allah. Dan marilah sama-sama kita fokuskan diri kita dan bersedia dengan pen, pensel ataupun buku catatan, dan catatlah segala faedah-faedah yang akan disampaikan oleh Al-Habib, dan mudah-mudahan menjadikan ilmu itu ilmu yang bermanfaat yang dapat sama kita amalkan dan kita sampaikan, kongsikan kepada ahli keluarga kita, jiran tetangga kita dan juga masyarakat sekalian insya-Allah. Dan mudah-mudahan membuahkan ganjaran redha Allah Subhanahu wa taala. Jadi tanpa membuang waktu, kita menjemput Habib
untuk meneruskan dan juga memimpin majlis ini. Faitafadhal ma'jur. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih kepada Al-Fadhil Al-Ustaz Nizam dan seluruh penganjur majlis pada malam hari ini, Majlis Al-Muwasalah, dalam menghadiri Majlis Al-Hadiyun Nabawi yang setiap bulannya kita membacakan kitab yang disusun oleh Al-Imam Al-Allama Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh yang mensyarahkan qasidah Al-Imam Abdullah Al-Qutb, Al-Imam Abdullah bin Nabil Al-Haddad yang bertajuk Sa'adatul Ma'ad wal Mahya Syarah Qasidah Idza Syi'ta an Tahya. Qala radhiyallahu anhu wa nafa'na bihi wa bi'ulumi fid darain amin. Kita sampai kepada Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bait yang ke-29. Naam. Wa iyyaka wad dunya fa inna halalaha hisabun wa fi mahdhuriha al-hadku lis-satri. Hati-hati, kata Imam Abdullah bin Nabil Al-Haddad, hati-hatilah kamu daripada keduniaan, kerana sesungguhnya halalnya dunia itu adalah hisab, yakni satu perhitungan. Adapun pada haramnya dunia itu al-hadku lis-satri, pendedahan kepada kehormatan yang tertutup. Al-Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad mengingatkan kepada kita cara bermuamalah dengan dunia. Dunia dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala tempat untuk manusia menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku jadikan kamu, yakni merujuk kepada Adam dan juga zurriyahnya, fil ardi, di atas muka bumi, khalifah, sebagai khalifah. Manusia tidak boleh terlepas daripada hidup di dunia. Namun manusia dicipta oleh Allah bukan untuk dunia. Jadi perlu disedari bahwasanya kehidupan di dunia ini adalah umpama seorang yang menanam, yang akan memetik buahnya nanti bila berpindah ke akhirat. Diberi perumpamaan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tentang hidup di dunia. Katanya, mathali, perumpamaan saya hidup di dunia ini adalah umpama orang yang bermusafir. Kemudian istadalla tahta syajaratin, dan bernaung di bawah pokok yang rindang. Seorang bermusafir, bila ia ingin rehat sesaat, maka dia mencari tempat yang teduh. Kalau dahulu pokok yang rindang lah. Apa tujuannya? Untuk berehat. Berapa lama ia berehat? Namanya dia bermusafir, dan di tengah-tengah perjalanan dia tak akan duduk lama, dia akan sambung perjalanan kepada destinasi yang dituju. Kata Nabi, perumpamaan saya dengan hidup di dunia ini adalah umpama seorang bermusafir yang berteduh di bawah pokok yang rindang, lalu setelah itu dia menyambung perjalanannya. Keberadaan di bawah pokok yang rindang, itulah hidup di dunia. Untuk berbekal, kalau orang rehat di bawah pokok itu untuk berbekal, rehat sekejap, sesaat, supaya kembali energi dan sambung perjalanan musafir dalam safarnya itu.
Dan dengan demikian kita digambarkan perumpamaan sedemikian oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengelak daripada ar-rukun fid dunya. Ar-rukun maksudnya itu menjadikan tumpuan dalam hidupnya itu untuk keduniaan sahaja. Walihada di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran tentang kehidupan di dunia. Karena kehidupan itu ada dua kehidupan di dunia dan juga di akhirat. Innamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun. Sesungguhnya kehidupan di dunia, wa mal hayatud dunya illa lahwu wa la'ib. Wa mal hayatud dunya illa lahwu wa la'ib. Tidaklah kehidupan di dunia ini kecuali lahwun, hiburan, wa la'ib, permainan. Wa inna daral akhirata lahiyal hayawan. Dan sesungguhnya negeri akhirat itulah hakikat kehidupan. Tidak bermakna hidup di dunia ini yang dijadikan tempat persinggahan seperti diberi perumpamaan oleh baginda Rasulullah tadi. Dan tidak bermakna kehidupan di dunia ini yang digambarkan oleh Allah sebagai tempat hiburan dan permainan. Bermakna dalam hal ini kita tinggalkan keduniaan. Bermakna dalam hal ini kita ketepikan keduniaan. Kita duduk dekat masjid saja. Hari-hari pegang tasbih saja. Hari-hari ibadah saja. Tanpa mengambil berat peranan kita di dunia. Tidak demikian. Karena Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang saya baca tadi, aku jadikan kamu di atas muka bumi. Berarti ada tujuan kenapa Allah ciptakan manusia di atas muka bumi. Untuk mentadbir bumi, untuk mengurus bumi. Salah seorang daripada arifin, ketika bercerita tentang keduniaan, yang hadir di situ ada seorang peniaga yang sukses, businessman. Dia sukses. Tapi dia orang baik. Dia gunakan harta yang didapat olehnya untuk membantu orang lain. Tetapi karena awalnya dia silap faham, bahwasanya dunia ini hina, dunia ini kita kena zuhud, kita kena ketepikan dunia, walhasil dia tak mau kepada dunia. Maka dia tinggalkan bisnisnya di pasar, jual belinya ditinggalkan. Dia duduk dekat masjid ibadah saja. Orang yang alim ini, seorang yang arif ini, melihat kepada dia selalu nampak di masjid, katanya, kenapa kamu tidak pergi ke pasar berniaga? Kalau aku tinggalkan semua, aku habiskan masa aku untuk beribadah saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Katanya, seperti engkau beribadahlah dengan kau berniaga, dengan kau berbisnis, dengan kau mencari keduniaan untuk membantu orang, untuk tolong orang. Itu juga ibadah supaya tidak dibatasi memandang kepada dunia ini yang melalaikan dan banyak menghibur, melupakan kita dengan kita tinggalkan terus kepada keduniaan. Tidak demikian. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, "Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah." Kalau kamu selesai salat Jumat, pergi sana kerja, cari rezeki. Disuruh kerja oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tak boleh macam mana? Yang tak boleh bila fa idza fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Wa idza ra'au tijaratan aw lahwan infaddu ilaiha wa tarakuka qa'ima qul ma indallahi khairum minal lahwi wa minat tijarah wallahu khairur raziqin. Allah berfirman dalam Al-Quran, ketika mereka para sahabat nampak ada barang perniagaan dibawa oleh kafilah sedang diniagakan, sementara mereka sedang mendengarkan Nabi berkhutbah, maka mereka khawatir ini kafilah yang membawa barang perniagaan, kalau dia lalu nanti mereka tak sempat beli barang. Maka ditinggalkan Nabi menyampaikan khutbah, mereka sibuk pergi beli barang. Dalam hal ini,
dilalaikan dengan keduniaannya demi menjalankan tugas kewajiban beribadah salat Jumat yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cara menyikapi keduniaan yang seperti inilah yang ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Qul ma indallahi khairum minal lahwi wa minat tijarah. Katakan kepada mereka yang pergi untuk mencari barang perniagaan tu bahwasanya keberadaan mereka sedang menjalankan kewajiban yang diwajibkan oleh Allah pada sholat Jumat sementara mendengarkan Nabi khutbah. Itu lebih baik daripada hiburan dan perniagaan yang dia nak beli. Dengan demikian, carilah dunia yang tidak melalaikan kepada akhirat. Carilah dunia untuk akhirat. Demikian menyikapi kepada keduniaan. Walihada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat seseorang lelaki keluar daripada rumahnya dengan kesehatan tubuh badannya. Lalu sahabat mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ini anak muda kalau guna kekuatannya untuk jihad adalah lebih baik baginya." Nabi bersabda, anak muda ini kalau keluar daripada rumahnya mencari rezeki bekerja untuk memenuhi keperluan dirinya, maka dia fisabilillah. Ini anak muda kalau keluar mencari rezeki untuk memenuhi nafkah ahli keluarganya dan anaknya yang masih kecil, maka dia fisabilillah. Ini anak muda kalau keluar daripada rumahnya mencari rezeki untuk memberi nafkah kepada orang tuanya yang tidak mampu, maka dia fisabilillah. Tapi kalau dia keluar daripada rumahnya hanya untuk mencari keduniaan dan untuk bangga dengan keduniaan, maka dia fisabilillah syaitan. Dia ada jalannya syaitan. Apa yang membezakan? Nawaitu. Untuk apa dia bekerja? Untuk apa dia berniaga? Fahimtum? Walihada di dalam Al-Quranul Karim Allah berfirman, Rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillah. Orang-orang yang mulia itu di sisi Allah adalah orang-orang yang tidak dilalaikan oleh perniagaan mereka daripada mengingati Allah. Maknanya apa? Mereka berniaga, mereka bisnis, mereka sukses, mereka banyak duit. Tapi tidak dilalaikan dengan keduniaan itu daripada mengingati Allah. Macam mana tidak dilalaikan daripada mengingati Allah? Mereka tahu cara mencari rezeki sumbernya daripada mana dan menggunakannya untuk apa. Tidak lalai daripada mengingati Allah mencari rezekinya daripada sumber yang halal. Tidak lalai daripada mengingati Allah dalam menggunakan rezekinya di tempat yang halal. Itu orang yang dia menggunakan keduniaan dengan sebaik-baiknya. Ni'mal malus salih fir rajulis salih. Sebaik-baik harta bila ada di tangan orang saleh. Paham tom? Gal diceritakan tentang dua orang adik-beradik. Yang satu kaya raya. Yang si adik itu miskin. Hidup di pedalaman. Satu hari, si adik hantarkan anak muridnya untuk sampaikan hajat kepada abangnya di bandar. Diberitahu alamatnya. Sampai di bandar jumpa dapat alamatnya. Nampak rumahnya besar. Nampak dia kaya dengan rumahnya. Ya Allah. Luar biasa. Murid pun hairan. Betul ke alamat ni? Nampak adiknya di sananya hari-hari hanya pergi pancing ikan, dapat ikan, makan itu hari itu. Esok pergi pancing lagi ikan, hari-hari macam tu. Last sekali, jumpa, betul lah rumahnya. Kemudian sampaikan hajatnya, dan katanya, guru aku, yakni adik kamu itu, meminta agar supaya kamu beri nasihat kepada dia. Kata si abang yang kaya ni, bagi tahu adik aku jangan cinta dunia. Alhasil si murid karena hormat dengan abang gurunya ini, dia geram juga. Ini kata-kata untuk awak, bukan untuk dia. Balik. Bagi tahu kepada gurunya yang miskin tu. Masa dia bagi tahu gurunya terus masuk bilik tutup, dia menangis. Lagi hairan si anak murid ini.
Katanya, wahai guru, bukankah sepatutnya itu kata-kata sesuai untuk abangmu? Katanya, abangku bukan cinta dunia, dunia cinta dia. Abang aku kalau klip dunia yang dimilikinya itu hilang, tak berubah dia punya iman. Tak goyang. Tapi aku setiap hari, setiap malam aku berfikir, esok kalau aku pancing ikan, dapat ikan atau tidak ya? Jadi masih dilihat kecenderungan dalam hati nak dapat ikan esok kalau pancing itu akan sudah dinilai sebagai kecintaan kepada keduniaan, lupa dengan ketergantungan kepada yang maha memberi rezeki subhanahu wa ta'ala. Faham dong? Hada kata Imam Abdullah bin Al-Haddad, wa iyyaka wad dunya. Hati-hati kamu daripada dunia ini. Limadha? Kenapa? Fa inna halalaha hisabun. Halalnya dunia ini hisab. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. La tazulu qadama 'abdin hatta yus'alu an arba'. Tidak tergelincir kaki seorang kecuali akan disoal tentang 4 perkara. Yani sebelum lepas daripada hisab, masih dipersoal, masih berdirikan di hisab, tak akan bergerak kakinya kemana-mana, melainkan 4 akan ditanya. Tentang umurnya, tentang masa mudanya, tentang ilmunya, dan tentang hartanya. Pada harta ini saja 2 soalan. Min aina iktasaba wa fima anfaqa. Daripada mana ia dapat, kepada apa ia guna. Sumbernya daripada mana? Itu 1 soalan. Digunakan untuk apa? Mungkin sumbernya betul, digunakan tak betul. Walihada, kata Imam Al-Haddad, hati-hati kepada keduniaan ini, carilah dengan betul, gunakan tepat yang betul, karena kedua-duanya ada hisab. Wa fi mahdhuriha al-hadku lis-satri, dan pada haramnya itu pendedahan kepada aibnya, yakni akan dibukalah apa yang dia buat dengan keduniaan itu. Yang hasil daripada rashwah, yang hasil daripada tipu, yang hasil daripada curi, yang hasil daripada ambil duit tanpa dengan cara yang betul, dengan riba, semua akan terdedah. Persetujuan under table pun akan dibuka semua masih. Under table, up table, mafi, kullu maftuh nanti. Sekarang orang tak tahu. Faham tak? Nanti semua yaumatublas sarair. Di hari semua rahasia akan terdedah. Masih tak ada orang boleh tutup. Hari ini boleh tutup kes. Nanti tak ada. Yang akan hakim hanya satu, subhanahu wa ta'ala. Yang jadi saksi nanti tubuh badan sendiri. Yang sign dengan cara tak betul, yang terima under table pun semua akan bercakap. Faham Tom? Hada berkenaan dengan bagaimana pentingnya seseorang menyikapi kepada keduniaan. Kata Imam Al-Ghazali, cara menyikapi keduniaan ini untuk orang terjun ke bidang keduniaan, umpama orang yang masuk dalam lautan. Masuk lautan, ingin apa? Ingin mencari jauharah. Intan permata. Tapi nak sampai ke dalam tu, dia perlu pandai menyelam. Dia pun perlu berhati-hati berhadapan dengan pelbagai macam ancaman. Mungkin ada ikan jerung, mungkin ada macam-macam lah. Kalau dia boleh menyelam dan pandai berhadapan dengan semua yang membahayakan dirinya saat mencari mutiara, silahkan menyelam ke dalam. Tetapi kalau orang itu nak cari mutiara, berenang tak pandai, menyelam tak pandai, nampak ikan kecil takut, apatah lagi ikan jerung. Macam mana? Hanyut dia. Perumpamaan orang mencari dunia macam tu. Bila ia mencari keduniaan itu, dia tahu tak akan tertipu. Dia tak akan terpedaya. Dia boleh guna keduniaan untuk kebaikan, untuk tolong madrasah, untuk tolong orang anak yatim, untuk tolong orang susah, orang miskin, untuk tolong, untuk nak bangun hospital free,
untuk orang-orang yang tak mampu, untuk bangun manfaat orang ramai. Dia tahu dia akan selamat dan dia yakin. Silahkan. Justru ibadah orang itu terbaiknya adalah macam tu. Bukankah Nabi Yusuf alaihissalam meminta kepada raja, agar aku nak engkau lantik bahagian menjaga kekayaan negara. Dia minta. Apa sebabnya dia minta jawatan? Inni hafizun alim. Saya ini hafiz, yakni penjaga yang bijak, alim, dan saya ada ilmu. Tak terpedaya dengan jawatan. Faham tak? Justru dia itu mengedepankan kedudukannya, kemampuannya, amanahnya untuk menjalankan tugas melalui jawatan. Zaman sekarang, jawatan dulu dicari, kemampuan kemudian. Mampu tak mampu, penting dapat dulu. Nanti mampukan diri, walaupun sudah dapat mampukan diri, walaupun tak mampu. Inni hafizun alim, kata Nabi Yusuf ketika meminta jawatan. Kemudian kata Imam Al-Ghazali, mengatakan tentang perumpamaan orang yang terjun dalam bidang keduniaan. Katanya, orang yang mencari kedudukan, al-jah, jawatan. Wa kadzalika bahru hadzal mali wal jah. Demikian juga lautan yang digambarkan tu kalau lautan keduniaan dan juga pangkat kedudukan atau jawatan. Fi hadhihi dunya, di dunia ini, in kana yaqdir wa ya'rif ya'khudh min al-hayy dawa'aha wal himya allati fiha wa yatawaqqas sum fa yata'amal ma'al hayyah. Umpama orang yang dia berhadapan dengan ular. Apa tujuannya? Nak mengambil bahagian yang bermanfaat pada ular. Ular itu ada bahagian manfaat yang boleh dimanfaatkan. Kadang-kadang racunnya boleh memberikan manfaat. Boleh menjadi obat. Tetapi untuk mengambil racun ular tu bukan, oh mana ular? Sini. Dia nak ambil racun tu kasih obat, dia kena patut innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia kena mesti orang yang bijak, yang pandai. Barulah dia boleh ambil benda manfaat pada ular yang beracun tu. Kalau dia tak pandai nak ambil benda yang bermanfaat pada ular, dia kena racunnya, dia tak dapat apa yang dia inginkan. Macam tu juga dengan keduniaan. Bila pandai mengurus untuk mendapat dan boleh memanfaatkan dengan keduniaan itu, silahkan. Bahkan itu ibadah terbaik bagi dia. Faham tom? Hada berkenaan dengan kata-kata Imam Abdullah bin Alwi al-Haddad. Naam. Wa iyyaka wad dunya fa inna halalaha hisabun wa fi mahdhuriha al-hadku lis-satri wa la taku ayyaban wa la taku hasidan wa la taku dha ghishin wa la taku dha ghadri. Kata beliau mengatakan, janganlah kamu menjadi ayyab. Ayyab, orang yang selalu mengaibkan. Janganlah kamu menjadi seorang yang punya sifat hasad dengki. Janganlah kamu menjadi orang yang suka menipu. Dan janganlah kamu menjadi orang yang ghadri, yakni berkhianat. Kata penulis di sini mengatakan, fa inna as-sani'a subhanahu wa ta'ala lam ya'dan laka bi syuhudil 'aibi fi syai'in min sana'atihi illa syu'unu nafsika fi ma tusi'u min al-mu'amalati fi ma bainaka wa bainahu. Yakni yang dimaksudkan adalah janganlah kamu menjadi orang yang suka mengaibkan disebabkan oleh kerana Allah Subhanahu wa ta'ala yang Maha Suci dan Maha Agung tidak menjadikan makhluknya itu untuk didedahkan aibnya, untuk didedahkan kekurangannya. Allah cipta makhluk, apapun makhluk itu, bukan hak kita mengaibkan makhluk. Dia yang cipta, kenapa kita pula aibkan makhluk tu?
Yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kita mencari aib kita sendiri dalam muamalah kita dengan Allah. Yang dituntut oleh Allah kita mencari kekurangan diri berbandingkan melihat kekurangan orang. Orang yang banyak melihat kepada kekurangan dirinya akan kurang melihat kekurangan orang lain. Karena dia dah disibukkan dengan melihat kekurangan diri, tak ada masa nak pikir kekurangan pada orang lain. Orang yang dia menyibukkan diri untuk mencari kekurangannya akan memahami kekurangan orang lain. Kalaupun nampak kekurangan pada orang, dia akan memahaminya. Pasal apa? You and I both same. Sama. Apa bezanya? Faham Tom? Jadi, menyibukkan diri dengan kekurangan diri sendiri lebih kepada usaha untuk memperbaiki diri berbandingkan dengan sibuk dengan aib orang lain sehingga terfikir dan menyibukkan orang sementara dirinya perlu untuk diperbaiki. Dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syara man qad aslama bilisanihi, wahai sekalian orang yang sudah mengucapkan atau memeluk Islam dengan lisannya, walam yufdil imanu ila qalbih, sementara iman belum masuk dalam hati. Lisan ucap tapi belum masuk dalam hati. Katanya, la tu'dzul muslimin, jangan kamu mengganggu kaum muslimin. Wala tu'ayyiruhum, jangan kamu mengaibkan mereka, mendedahkan aib mereka. Wala tattabi'u awratihim, dan jangan kamu cari-cari kesilapan mereka. Fa innahu man tatabba'a awrata akhihi tatabba'a Allahu awratah. Sesiapa yang mencari-cari aib orang, Allah akan tunjukkan aibnya. Wa man tatabba'a Allahu awratahu yufdhihhu walau fi jawfi rahlih. Siapa orang yang dicari aibnya oleh Allah, tak akan selamat di mana ia berada walaupun nak bersembunyi dalam perut binatang yang milik peliharaannya. Yani masih akan didedahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bila ia suka mencari-cari kesalahan dan silap orang lain dan mendedahkannya. Walihada dikatakan oleh seorang bernama Imam Abu Hatim Ibn Hibban, al-wajib 'ala al-aqil luzum as-salamati bi tarki at-tajassus an uyub an-nas. Orang yang berakal itu adalah orang yang dia meninggalkan mencari-cari aib orang lain. Ma'al ishtighal bi islahi uyubi nafsih, hanya sibuk untuk memperbaiki kekurangan dan aib pada dirinya sendiri. Fa inna man ishtaghala bi uyubihi an uyubi ghairihi araha badanahu wa lam yud'ib qalbahu. Orang yang dia sibuk memperbaiki aibnya sendiri daripada menyibukkan melihat aib orang lain, maka dia telah menjadikan badannya rehat dan hatinya tidak letih, tidak penat. Faham tu? Karena orang kalau dia mencari-cari aib orang, dipikir, dia tension, dia stres, dia geram dengan orang. Hatinya penat, pikirannya penat, badannya pun penat. Wa inna fakullama ittala ala aibi nafsihi hana alaihi ma yara mithlahu min akhi. Setiap kali dia melihat aib pada dirinya sendiri, maka akan nampak ringan kalau melihat aib yang sama ada pada orang lain. Faham tu? Nampak seseorang ini, nampak diri kita umpamanya apa? Sedikit banyak kita pun ada malas contohnya. Bila nampak orang lain malas, samalah. Kadang-kadang kita pun tersilap kata. Bila ada orang lain tersilap kata, samalah. Dia akan memahami keadaan orang. Apa sebab? Dia faham dirinya. Wa inna man ishtaghala bi uyubin nasi an uyubi nafsihi amiya qalbuhu. Orang yang sibuk dengan aib orang,
berbandingkan dengan aibnya sendiri, hatinya akan menjadi buta. La ilaha illallah. Wa ta'iba badanuhu, badannya akan menjadi letih. Wa ta'adzara alaihi tarku uyubi nafsih, dan dia akan mencari-cari alasan untuk dirinya tak salah dan tak punya aib. Walaupun sekujur badan aib, dia akan cari dalil macam mana supaya tak aib. Pasal apa? Sibuk dengan aib orang. Wa inna man ajaza an-nasa man 'aba an-nas bima fihim wa ajaz minhum man 'abahum bima fi wa man 'aba an-nasa 'abuh. Barang siapa orang mengaibkan orang lain pun akan aibkan kepada dirinya. La ilaha illallah. Ada berkenaan dengan la takun ayyaban. Janganlah kamu suka mengaibkan orang lain. Seorang penyair berkata, li nafsi abki lastu abki li ghairiha. Aku menangisi diriku dan aku tidak menangisi selainnya. Li nafsi man nafsi 'anil nasi syaghiluh. Tentang diriku aku sibuk sehingga aku tak perlu sibuk dengan hal orang. Al-mar'u in kana aqilan wari'an. Seorang itu kalau berakal dan dia orang yang wara', ashghalahu an uyubi ghairihi ashghalahu an uyubi ghairihi wara'uh. Sifat waraknya itu akan menjaga dia daripada sibuk mencari-cari aib orang. Dia akan sibuk dengan aibnya sendiri. Seperti apa? Kamal alil as-saqim ashghalahu an waja'in nasi kullihim waja'uh. Seperti orang yang sakit. Orang sakit itu sibuk dengan sakit orang apa sakitnya sendiri? Ya, sibuk dengan sakitnya sendiri. Dia sakit gigi. Orang sakit gigi. Oh, awak sakit gigi ke? Dia akan sibuk dengan hal diri sendiri. Orang nak jungkir balik tak peduli. Ada hal masalah yang dia hadapi. Faham dong? Kata Syekh Muhammad bin Ismail mengatakan asy-syakhs alladhi yara surata nafsihi saghiratan jiddan tajiduhu da'iman yudakhkhim 'uyub al-akharin. Orang yang selalu melihat aib dirinya itu kecil, dia akan selalu melihat aib orang lain besar. Maksud melihat aib dirinya kecil, dia mencari-cari alasan kalau itu tak salah bagi dirinya. Tapi kalau orang lain, ada beberapa hal yang menjadi resiko kepada orang yang suka mengaibkan orang. Yang pertama, akan sentiasa mengumpat, merendahkan kepada orang, melupakan daripada sibuk dengan aibnya sendiri karena sibuk dengan aib orang. Dan ini adalah akan membawa dia kepada lautan kelalaian. Ada seorang orang yang wara' zahid, jumpa dengan orang yang zuhud juga. Orang zuhud jumpa orang zuhud. Kata si zuhud yang pertama, cakap kepada orang zuhud yang kedua. Katanya, inni la uhibbuka fillah. Aku sayang engkau karena Allah. Si zahid yang kedua, yang zuhud lah. Yang zuhud yang kedua mengatakan, kalau kamu tahu apa yang aku tahu tentang diriku, kamu pasti akan benci aku karena Allah. Ini kalau kau tahu aku punya aib, kau tak akan cakap engkau sayang aku. Bahkan engkau akan kata aku benci engkau karena Allah. Pasal apa? Pasal dia tahu aibnya. Orang yang zuhud yang pertama dia cakap balik. Law alimtu minka ma ta'lam min nafsik. Kalau aku tahu tentang dirimu, seperti mana engkau sendiri tahu tentang dirimu dengan penuh kekurangan, lakana li fima a'lam min nafsi syaghala an bughdik. Maka pengetahuan aku tentang diriku yang penuh kekurangan akan menyibukkan diriku dengan kekuranganku daripada membenci kamu yang juga serba kekurangan.
Nak jumpa di mana orang macam ni kalau bukan ahlillah, orang-orang yang ada hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, yang didedahkan kepadanya cara bermuamalah dengan Allah dengan mengenali dirinya sendiri. Man arafa nafsahu arafa rabbahu. Siapa orang kenal kepada dirinya, dia akan kenal kepada Tuhannya. Wala taku hasidan, jangan kamu menjadi orang yang hasad. Iyyakum wal hasad, hati-hati kamu daripada sifat hasad dengki. Fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun naru al-hatab. Sifat hasad itu memakan kebaikan seseorang seperti mana api memakan kepada kayu bakar. Dia tak, kalau tak ada yang nak dimakan, dia makan dirinya sendiri. Faham tak? Gal salatul lazimatun li ummati. Ada 3 perkara yang biasanya ada kepada umatku. Kata baginda Rasulullah. Yang pertama, su'udzan, buruk sangka. Yang kedua, hasad. Yang ketiga, mendakwa sial, yakni nasib. Fa idza dhananta fala tuhaqqiq. Kalau kamu ada perasaan buruk sangka, kamu jangan percaya dengan prasangka kamu. Fa idza hasadta fala tabghi. Kalau kamu ada perasaan hasad dengki, susah nak dielakkan, ada di dalam sini. Biarkan di dalam situ, jangan keluar. Jangan melalui lisan, jangan melalui tangan, jangan melalui apapun juga. Tak boleh nak dihilangkan, biar ada di dalam. La tabghi, jangan melampau. Fa idza tatayyarta famdi. Kalau kamu ada perasaan sial, yakni apa-apa hal itu takut, apa-apa berlaku, langgar. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala taku ayyaban wala taku hasidan wala taku dha ghishin wala taku dha ghadri, dan janganlah kamu menjadi seorang yang penipu. Naam. Walihada kata penulis di sini, cukup menjadi contoh bagi kamu, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermuamalah dengan semua makhluknya Allah tak pernah mengaibkan. Hatta kepada makanan pun tak pernah mengaibkan. Tak sedap makanan ini, tak pernah Nabi cakap macam itu. Dihidangkan makanan, kalau dia suka dia makan, kalau tak suka dia tinggalkan. Tapi tak pernah mengaibkan makanan. Faham tu? Nah. Ada berkenaan dengan sikap baginda Rasulullah SAW terhadap apa yang dipakai, apa yang dinaiki daripada binatang tunggangannya, tak pernah mengaibkan. Faham tu? Wala taku hasidan, dan janganlah kamu menjadi orang yang punya sifat hasad dengki. Wala taku dha ghishin, dan janganlah kamu suka menipu. Nah. Man ghasyana falaysa minna. Barang siapa yang menipu, maka dia bukan golongan aku. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau pergi ke pasar dan melihat ada orang jual korma, dan korma itu menumpuk meninggi macam tu. Kemudian Nabi masukkan tangan Nabi ke dalam tumpukan korma itu, didapati korma yang di dalam itu basah dan diambil oleh Nabi. Kemudian kata baginda Rasulullah, ini kenapa? Kata penjual mengatakan, ya Rasulullah, terkena hujan. yakni basah itu terkena hujan. Kata Nabi, kenapa kamu tak letak yang basah itu di luar, sehingga pembeli ketika membeli tahu kalau korma kamu basah, karena timbangan korma basah dengan korma kering beza. Yang dinampak kering ketika ditimbang ada yang basah, nanti kan khawatir berlaku penipuan karena timbangan itu beza. Man ghasyana falaysa minna. Siapa yang menipu maka bukan golongan daripada aku. Hatta syubhatul ghish. Walaupun menipu itu bukan betul-betul, tapi syubhatul ghish, yakni syubhah, pun dilarang oleh baginda Rasulullah. Satu orang diutus oleh Nabi untuk menjadi wakil Baitul Mal, pungut zakat. Dia pergi. Sampai di negeri itu ambil zakat, dia balik ke Madinah. Kemudian dia beritahu, ini harta yang kukumpulkan ini semua, ini adalah orang-orang yang mengeluarkan zakat. Yang ini orang-orang bagi aku. Kata si amil zakat nih. Ini
zakat. Yang ini orang sana bagi aku. Kata Nabi SAW, kalau betul dia itu mendapat hadiah daripada orang di situ, biar dia duduk di rumah mak bapaknya, biar hadiahnya datang ke situ. Adapun dia pergi ke sana ambil zakat, nak kononnya ini zakat, ini hadiah, mana orang akan tahu mana zakat, mana hadiah? Betul tak betulnya? Kan ini ada syubhah. Dia ditugaskan, sudah diberi gaji daripada tugasannya itu untuk memungut zakat. Tak boleh memanfaatkan daripada kerjanya mengambil daripada orang lain harta. Itu namanya rasuah. Dah digaji untuk buat khidmat layanan itu dengan gaji yang dibayarkan sebagai khidmatnya, sebagai servisnya, dia tak boleh nak ambil daripada orang yang dia layan kepada orang itu sudah digaji daripada hasil kerjanya sebagai pelayan kepada khadamat al-ammah, yakni kepada orang awam. Faham dong? Hada berkenaan dengan man ghasyana falaysa minna. Barang siapa orang yang menipu maka bukan golongan kami. Hada dalam jual beli. Kalau ada barang jual beli, ini barang yang dijual itu ada aibnya, bagi tahu. Zaman sekarang madu asli ini. Oh, ini madu Hadramaut. Madu Hadramaut. Padahal beli dekat kedai tepi jalan itu. Paham dong? Ini langsung daripada ladang. Ini original, tak ada campur. Kalau betul, tak apa. Tapi kalau tidak, ini sudah ghish. Ini sudah menipu. Faham dong? Dahulu orang kalau nak jual barang, kalau ada aibnya dia bagi tahu. Ini aib begini, macam tu. Wala taku dha ghishin, wala taku dha ghadri, dan janganlah kamu jadi orang yang berkhianah. La imana liman la amanatalah, wala dina liman la ahdalah. Tidak sempurna iman seseorang yang tidak berpegang kepada amanah, dan tiada sempurna akhlak seseorang yang tidak menepati janji. Addil amanata liman i'tamanaka wala takhun man khanak. Tunaikan amanah kepada orang yang menjalankan amanah, dan janganlah kamu berkhianat kepada orang yang berkhianat. Naam. Wada berkenaan dengan larangan untuk berkhianat. Wala tatlubannal jaha ya sahi innahu syahiyyun wa fihi as-summu min haitsu la tadri. Yang ini akan dibahaskan pada kemudian insya-Allah. Sekarang jam berapa? Jam 9.42. Dan janganlah kamu meminta kedudukan, wahai sahabatku, sesungguhnya kedudukan maksudnya jawatan di sini ya. Syahiyun, ini adalah jawatan ini menarik orang, namun wa fihi summu min haitsu la tadri. Dalam tarikan itu untuk meraih jawatan ada racun yang kamu tidak mengetahui. Baginda Rasulullah SAW bersabda kepada seorang sahabat bernama Abdurrahman bin Samurah, la tas'alil imarah, janganlah kamu minta jawatan, janganlah kamu minta kepimpinan. Fa innaka in u'titaha min ghairi mas'alatin u'inta 'alaiha. Kalau jawatan itu diberi pada kamu tanpa kamu meminta, maka kamu akan ditolong menjalankan jawatan tersebut. Wa in u'titaha an mas'alatin wukilta ilaiha. Tapi kalau kamu nak jawatan itu, maka kamu akan diserahkan kepada jawatan tersebut untuk memperalat kepada kamu. Orang sekarang tak nak jawatan atau berebut jawatan. Sekarang orang siap dengan tipu, dengan guna macam-macam untuk dapat jawatan. Dia nampak indahnya jawatan saja, nampak, wah aku dapat ni kan ini, bank account aku ni nampak bertambah sikit. Dah ada fikir dah. Dia tak tahu di sebaliknya nanti pertanggungjawaban dengan Tuhan tu macam mana.
Faham tom? Pastikan, yakni dalam nasihat Nabi SAW, kalau kamu diberi tanpa diminta, kamu akan ditolong oleh Allah. Dia bukan nak, tapi diberi. Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari ada datang kepada Rasulullah SAW, mengatakan, ya Rasulullah, lantiklah saya sebagai jawatan di satu negeri. Kata Nabi, kami tak bagi kepada yang minta. Wahai Abu Dzar, janganlah kamu menuntut kepimpinan. Sesungguhnya ini adalah merupakan satu penyesalan bagi kamu nanti di akhirat. Wahai Abu Dzar, janganlah kamu menjadi pemimpin hatta kepada 2 orang. Apatah lagi satu negeri. Apatah lagi dengan kapasitas yang lebih besar. Kalau begitu kita nak biarkan negeri tanpa pemimpin ke? Bukan begitu. Pastikan tujuan mendapatkan jabatan itu apa. Jadikan al-jid, kesungguhan dalam hati, dalam cakap dalam hati ini bukan kepada orang, bukan kepada saat kempen. Cakap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa nak buat kalau dapat jabatan itu? Siapa boleh tipu dirinya dan siapa boleh tipu Allah Subhanahu Wa Taala? Orang boleh kena tipu. Tapi muamalah dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala bila nak jawatan, bila seperti Nabi Yusuf alaihissalam. Faham dong? Kalau satu hari siapa namanya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu warḍah melantik salah seorang sahabatnya bernama Sa'id ibn Amir. Sa'id ibn Amir. Katanya, aku lantik engkau untuk menjadi gubernur di Himus dekat Syam situ, dekat Syria. Kata Sa'id ibn Amir mengatakan, "Udhurni ya Amirul Mukminin." Saya mohon maaf. Excuse me. Saya tak mau. Kenapa tak mau? Nanti pertanggungjawabannya besar. Kata Sayyidina Umar, engkau pikir aku nak pikul tanggungjawab ini seorang-seorang ke? Dilantik oleh Sayyidina Umar. Tak mau. Dilantik. Jadi gubernur dekat Himus. Senjang beberapa waktu berlalu, datang rombongan daripada Syam menuju ke Madinah, jumpa dengan Sayyidina Umar. Dijumpai oleh Sayyidina Umar, kemudian Sayyidina Umar mengatakan kepada mereka, coba catat nama orang-orang miskin yang ada di Himus. Fakir miskin. Catat namanya satu-satu. Salah satu yang dicatat namanya Sa'id bin Amir. Terperanjat Sayyidina Umar. Sa'id bin Amir ni siapa? Orang yang kau lantik lah tu. Terkejut Sayyidina Umar dan gembira dalam hatinya. Artinya apa? Dia jalankan tugas dengan betul. Maka Sayyidina Umar yang gembira dengan orang yang dilantik itu betul-betul amanah. Saat datang pergi ke mana? Pergi ke Himus. Dipanggil Sa'id bin Amir dan beberapa orang masyarakat yang mewakili orang awam lah. Katanya, bagaimana kamu mendapati Sa'id bin Amir, yakni seorang yang aku lantik untuk kamu? Katanya, Amirul Mukminin, aku mengadu kepada engkau tentang 3 hal tentang dia. Apa? Yang pertama, dia keluar daripada rumah agak lambat lewat. Yang kedua, dia kalau malam tak terima orang, tak layan orang. Yang ketiga, kadang-kadang didapati dia pengsan tanpa sebab. Kata Sayyidina Umar mengatakan kepada Sa'id bin Amir, ini orang mengadu pasal engkau dengan 3 hal ini. Apa alasan engkau? Katanya, Amirul Mukminin, sebetulnya hal ini adalah private untuk aku tak suka nak dedahkan kepada orang. Tetapi karena menyangkut tentang reputasi dan tanggung jawab amanah, aku kena cerita. Yakni tak mau hal yang personal itu diceritakan kepada orang, nanti boleh jadi riak. Adapun aku keluar daripada rumah lewat disebabkan di rumah aku tak ada pembantu yang membantu istriku. Pagi-pagi aku kena tolong ia urusan hal rumah. Dia tumbuk gandum, dia masak, dia tolong istrinya buat hal yang lain. Gubernur. Tak ada pembantu di rumah.
Kita punya rumah-rumah biasa saja, tak ada pembantu. Oh, ya Allah. Tak tahu nak cakap. Adapun yang kedua, ya Amirul Mukminin, di waktu malam saya tak layan orang disebabkan siang hari saya dah layan orang. Di waktu malam saya layan Tuhan saya. Saya nak beribadah dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia punya jawatan tinggi. Dia layan orang iya, tapi malamnya dia qiyamul lail. Dia malam dia bermunajat, dia malam dia bertafakkur, dia malam dia bermuhasabah. Yang seperti ini nih kalau siang hari dia pergi kerja, amanah, jujur, layan kepada orang sebab muamalahnya dengan Allah baik, dengan orang mesti baik. Adapun aku pengsan yang dilihat tanpa sebab, karena satu hari aku melihat seorang sahabat bernama Khubayb ibn Adi yang diseksa oleh kaum musyrikin. Waktu itu aku ada di situ karena masa itu belum lagi meluk Islam. Dan Khubayb yang diseksa sampai habis-habisan seksaan, dan sebelum dibunuh, Khubayb ditanya, Khubayb, apa kata kalau kamu selamat di tengah-tengah keluarga kamu, sehat, dan aku gantikan tempat kamu ini dengan Muhammad. Kata Khubayb mengatakan, aku tak ridha satu duri kena kepada kaki Rasulullah, sementara aku senang lenang bersama dengan keluarga, anak dan isteri aku. Jangankan kau nak buat dengan Rasulullah macam mana kau buat dengan aku. Duri saja aku tak mau mengena kepada baginda Rasulullah. Kata Sa'id, bila aku ingat Khubayb yang diseksa dan pada waktu itu aku tak tolong ia, aku khawatir disoal nanti oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bila aku ingat itu aku pengsan. Takut pada Allah Subhanahu wa taala. Tak tolong satu orang saja. Masa itu dia belum Islam lagi, tak akan dipersoal. Satu orang tak ditolong, dia takut pertanggungjawabannya dengan Allah. Kalau satu qaryah, kalau satu negeri, tanggung jawab adalah penting. Faham dong? Wala tatlubannal jaha. Janganlah kamu menuntut jawatan. Wahai sahabatku, innahu syahiyun. Dia menarik sangat, wa fihi sum, tapi dalamnya ada racun min haitsu la tadri, dalam keadaan kamu tidak menyedarinya. Wallahu taala alam bisawab. Kita akan sambung pada bait yang ke-32 pada yang akan datang insya-Allah. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, moga-moga Allah Subhanahu wa taala jadikan di dalam hati ini kecintaan kepada akhirat dengan mempergunakan dunia untuk akhirat. Dan moga-moga Allah Subhanahu wa taala buka hati dan minda ini agar supaya mudah mendapatkan rezeki yang halal yang barakah. Dan moga-moga kita dapat menggunakan rezeki yang halal dan barakah di tempat yang halal dan juga barakah insya-Allah. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya menjaga hati kita, menjaga lisan kita, menjaga pandangan kita untuk tidak mengaibkan orang, tidak menghina orang. Dan moga-moga Allah tunjukkan kekurangan kita untuk diri kita sendiri, ditutup oleh Allah untuk tidak terdedah kepada orang di dunia ataupun di akhirat, dan juga dibantu oleh Allah untuk kita dapat memperbaiki kekurangan pada diri sendiri. Ya Rabbal Alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Habib, ada soalan, boleh soalan Habib? Marhaba. Ada soalan Habib? Aha, طيب مرحبا. Satu saja Habib soalannya. Ahsan. Jadi dia katakan, ya Habib Ali, saya nak tanya, jika kita setkan tema pakaian untuk dinner contohnya, temanya pakaian negara kesukaan kita, adakah yang set tema itu dapat dosa jika yang sertai memakai pakaian yang tidak tutup aurat? Coba diulangi.
Jika kita setkan tema pakaian untuk dinner contohnya, tema pakaian negara kesukaan kita, adakah yang setkan tema itu mendapat dosa jika yang hadir ataupun yang sertai acara tersebut memakai pakaian yang tidak menutup aurat? Apa yang saya paham daripada soalan ini, secara dasarnya nama apa yang akan dinamakan pada satu program bukan menjadi satu ukuran yang utama. Yang menjadi ukuran utama itu praktikalnya bila ditimbang oleh syarak atau adab dan juga akhlak. Bila bertentangan, maka ia menyumbang dosa karena perbuatannya berbuat sesuatu yang melanggar kepada syariat. Bila pakaian yang dibuat itu pakaian adalah pakaian yang mendedahkan aurat, maka dia promote benda itu untuk dipakai oleh orang supaya mendedahkan auratnya. Tetapi kalau pakaian itu pakaian sopan, hanya orang yang pakai dengan cara yang tidak sopan, maka dalam hal ini bukanlah salah orang yang buat itu akan menanggung dosa sebab dia sudah buat mengikut panduan syarak. Hanya orang yang menggunakannya bertentangan dengan syarak. Maka dalam hal ini pembuat acara itu tidak akan menanggung dosa orang yang dia mendedahkan auratnya. Ya kan, fil hadis bilang barang siapa yang membantu orang lain dalam berbuat maksiat, maka dia kongsi dosa dengan orang bermaksiat, dia tolong. Kata fil hadis menyatakan kalau ada orang di timur, dia sokong orang di barat untuk berbuat satu pembunuhan, yang menyokong tu hatta dengan kata-katanya dia akan menanggung dosa pembunuhan itu sendiri. Man a'ana ala munkar, barang siapa yang membantu kepada mungkar, maka dia berkongsi pada kemungkaran tersebut. Allahu a'lam. Afwan Habib, ada lagi satu soalan Habib. Marhaba. Soalannya ialah, apa nasihat Habib kepada orang yang diuji dengan penyakit anxiety, panik ataupun seperti depression, sakit mental dan sebagainya? Apakah amalan untuk merawatnya? Ada dua. Yang pertama, melalui irsyadat nabawiyah. Petunjuk-petunjuk daripada baginda Rasulullah. Yang kedua adalah berubat melalui perubatan yang tersedia, perubatan moden. Melalui pakar-pakar yang bidang dalam penyakit-penyakit tersebut. Kedua-duanya diambil. Tadawau fa innallaha ma anzala da'an illa wa anzalahu dawa. Berubatlah kamu karena Allah tidak menurunkan penyakit kecuali menurunkan ubat juga. Ubat ini ada kalanya melalui petunjuk-petunjuk kenabian. Seperti melalui at-tadabbur, tafakkur dengan ayat Al-Quranul Karim. Bila penyakitnya terkait dengan penyakit-penyakit yang macam stres contohnya, dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa nada fi dhulumat an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin fastajabna lahu wa najjaynahu minal ghammi wa kadzalika nunjil mu'minin. Nabi Yunus mengatakan wadhannun. Nabi Yunus mengatakan ketika berada dalam kegelapan, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, kemudian fastajabna lahu. Kami terima doa Nabi Yunus, wa najjaynahu minal ghammi, dan kami selamatkan ia daripada gham, stres, sedih, risau, gundah gulana, gelisah, bimbang. Dan demikian kami selamatkan orang-orang yang beriman. Faham tak? Di antara doa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ilaha illallah rabbul arsyil azim, la ilaha illallah al-azimul halim, la ilaha illallah rabbul arsyil azim, la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi
wa rabbul arsyil karim. Kata baginda Rasulullah, yang baca doa itu akan mengangkat segala al-karb, yakni musibah. Musibah di sini musibah yang menyentuh kepada perasaan dan emosional, termasuk stres, tension dan seumpamanya. Yang ketiga adalah husnul tawakkul dan juga thigah billah. Ditanamkan kekuatan dalam hati dan jiwa ini, kepercayaan dan ketergantungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena asbab daripada stres ini macam-macam. Ada masalah keluarga, ada masalah penyakit, ada masalah ekonomi, ada masalah kerja, ada masalah pasangan, ada masalah hubungan dia dengan anak. Hal-hal seperti ini juga menjadi asbab untuk menimbulkan seseorang itu stres. Jadi bila hati ini kuat, iman kepada Allah Subhanahu wa taala, mampu akan berhadapan dengan segala dugaan-dugaan tersebut yang boleh mendatangkan stres. Ini satu cara. Cara yang kedua adalah melalui perubatan-perubatan yang moden lah. Baik itu melalui counseling, baik itu melalui perubatan berjumpa dengan pakar, yang juga boleh menjadi wasilah untuk dapat sembuh daripada penyakit tersebut. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, kita pun jelas dengan pencerahan dan juga jawapan yang diberikan oleh Habib. Mudah-mudahan muslimin muslimat yang dirahmati Allah mendapatkan manfaat daripada perkongsian tersebut. Amin. Dan segala pertanyaan telah dijawab oleh Habib. Mudah-mudahan memberikan manfaat dan dapatlah sama-sama kita usahakan. Dan pengajian kita pada hari ini, malam hari ini, iaitu menjaga diri kita ataupun lebih menyibukkan diri kita untuk mengenal akan diri kita dan juga Rabbul Alamin, supaya kita tidak tercari-cari kesalahan ataupun kesilapan ataupun aib orang lain selain daripada diri kita, dan berusaha sungguh-sungguh untuk menyibukkan diri kita dengan urusan bersama Allah Subhanahu Wa Taala daripada melebihkan keduniaan yang boleh melalaikan kita, insya-Allah. Jadi kita akhir majlis kita dengan doa, dan selepas itu kita baca tasbih kafarah dengan suratul Asr, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana aftarafna bi annana aftarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna fatub alayna tauba taghsil li kulli hawba واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي فاسمع فضلا وجود منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سود بالمصطفى الرسول نحظى بكل سود بالمصطفى الرسول نحظى بكل سود صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله والصحب عدادة الصحب والحمد لله في البدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك ونتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Dengan itu kita ucapkan ribuan terima kasih pada pihak Habib, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala merahmati dan memberkatinya, dan juga pada muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Kita akan bertemu insya-Allah pada minggu akan datang, iaitu di Majlis Sadun Nabawi juga, yang akan dipimpin oleh Kiai Muhaimin,
dan setelah itu ada majlis-majlis yang seterusnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan maghfirah, pengampunan daripada Allah dengan menghadiri majlis ini, dan mudah-mudahan senantiasa diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang baik semuanya datang daripada Allah, yang mana kekurangan itu daripada kelemahan diri kami sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.